Welcome to class 11 physics for HSC, CBSE and ISC, and we are saying unit 2 of class 11 physics, chapter 4, motion in a plane. And today the topic is vector addition and subtraction. Vector addition and subtraction. And this is class number P18, vector addition and subtraction. And before that, we have to understand what are position vector and displacement vector. Position and displacement vectors. That we understand first. Position vector, the vector representing the position of an object related to an arbitrary origin is called position vector. The vector representing the position of an object related to an arbitrary origin is called ഇത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ. നമ്മളൊരു ഒറിജിൻ വിചാരിക്കുക, ഒരു O എന്നൊരു പോയിന്റ് വിചാരിക്കുക. ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുന്നത്, അങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം OP ദൂരം, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ. ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന്, ഒരു ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മാറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര അകലം, OP അകലം, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ. ഇഫ് O is arbitrary origin and P the position of the particle, the position vector of particle P related to origin O is expressed as R vector is OP vector. R vector is OP vector. We read as R vector is OP vector. And here the position vector is represented in the figure. O is the origin, arbitrary origin. P is the position of the particle. R vector represents a position vector. So in the position vector, O is the origin. The tail of the arrow is the origin, and arrow head is the present position of the particle. Now comes what is called displacement vector. Displacement vector you understand by looking at the figure. Here, a particle travels from P to Q. OP, that is R1 is the initial position vector, and OQ, that is R2 is the final position vector. Position vector is always measured from origin O. Then the vector PQ in the figure, you look at the figure, PQ is called displacement vector. PQ is called displacement vector, and this is explained as follows. Displacement vector is the vector representing the displacement of a particle in given time interval is called displacement vector. The vector representing the displacement of a particle in given time interval is called displacement vector. Suppose O is origin, P and Q are, you see the figure, P and Q are two positions. P and Q are two positions. You write as two positions. Then R1 is equal to OP and R2 is equal to OQ. P is the initial position of the particle and Q is the final position of the particle. So we get two position vectors. Initial position vector R1, final position vector R2. Initial position vector R1 is OP vector and final position vector is R2 is OQ vector. Then displacement vector, the difference. Displacement vector here we represent as S. S is equal to PQ is equal to R2 minus R1. So the displacement vector is the difference of position vectors of final and initial positions of the particle. Displacement vector is the difference of position vectors of final and initial positions of the particle. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനവും അവസാനത്തെ അത് പോയിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ആ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഉണ്ട്, ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഉണ്ട്. ആ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വെക്ടറിൽ നിന്ന് R2 നിന്ന് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് R2 മൈനസ് R1 ആണ്. R2 മൈനസ് R1 ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ. ഇനി നമുക്ക് അഡീഷണൽ വെക്ടേഴ്സാണ് പറയേണ്ടത്. അഡീഷണൽ വെക്ടേഴ്സ്, ഈ വെക്ടർ എപ്പോഴും കൂട്ടുന്നത് ജോമെട്രിക്കലാണ്, അല്ലാതെ ആൾജിബ്രായിക്കായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൾജിബ്രായിക്ക് അഡീഷൻ്റെ റൂൾസ് ഇവിടെ ബാധകമില്ല. ഇവിടെ വെക്ടറുടെ അഡീഷൻ അത് ജോമെട്രിക്കൽ അഡീഷനാണ്. ജോമെട്രി വെച്ചിട്ടാണ്, ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടിസ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ, ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് 4, ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് 3 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് 5 എന്ന് പറയും. 3 + 4 5 അല്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത്? 3² + 4² = 5². ആ മോഡലിൽ കൂട്ടും. അങ്ങനെ കൂട്ടുന്ന രീതിയെ നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ അഡീഷൻ എന്ന് പറയും, വെക്ടറൽ അഡീഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വെക്ടർ കൂട്ടുന്നത് ജോമെട്രിക്കലി ആയിട്ടാണ്, ആൾജിബ്രായിക്കലി ആയിട്ടല്ല. അഡീഷണൽ വെക്ടേഴ്സ്,
Vectors are added geometrically. Vectors cannot be added to using rules of algebra. ആൾജിബ്രയിലെ റൂൾസ് വെച്ച് നമുക്ക് വെക്ടർ ആഡഡ് യൂസിങ് റൂൾസ് ഓഫ് ആൾജിബ്ര. ആൾജിബ്രയിലെ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് വെക്ടർ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. ദ 3 മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ആർ, 3 പ്രധാന മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത്. നമ്പർ 1 ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ, നമ്പർ 2 പാരലൽ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ആൻഡ് നമ്പർ 3 പോളിയൻ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. 3 രീതിയിലുള്ള വെക്ടർ അഡീഷൻ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ, പാരലൽ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. അത് 2 വെക്ടറുകൾ, ഇവ 2 വെക്ടറുകൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ കൂടുതൽ വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പോളിഗൺ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് സ്വീകരിക്കും. പോളിഗൺ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. ആദ്യം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ മെത്തേഡ് വെക്ടർ അഡീഷൻ പറയുകയാണ്. ട്രയാങ്കിൾ മെത്തേഡ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. വെക്ടേഴ്സ് കനോട്ട് ബി ആഡഡ് യൂസിങ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ആൾജിബ്ര, ദേ ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ജോമെട്രിക്കലി, വി സെഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ സി എന്നൊരു വെക്ടർ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ആരോ ഹെഡും ടെയിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡി എന്നുള്ള വെക്ടർ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് ഇ എന്നൊരു വെക്ടർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് C+D ആണ്. അതെങ്ങനെ കൂട്ടും നോക്കി. ആ ഡി എന്നുള്ള വെക്ടറിനെ നമ്മൾ സിയുടെ ഹെഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കണം. ഡി എന്നുള്ള വെക്ടറിനെ സിയുടെ ഹെഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നേരത്തെ ഇരുന്ന പൊസിഷനിൽ പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ സിയും ഡിയും വന്നില്ലേ, ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീളം കൂടിയ സൈഡ് സിയും ഡിയും താഴെ വരും, മുകളിൽ നീളം കൂടിയ സൈഡുണ്ട്. ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C+D ആണ്. അതാണ് ട്രയാങ്കിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയുടെ ആരോ മേപ്പോട്ടാണ്, ഡിയുടെ ആരോ മേപ്പോട്ടാണ്, സിയുടെ ആരോ റൈറ്റിലേക്കാണ്. ആ ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുക. അപ്പോൾ C+D കൂട്ടിയാൽ ഇ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രയാങ്കിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. ട്രയാങ്കിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടു ആഡ് സി വെക്ടർ ആൻഡ് ഡി വെക്ടർ, ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ സി വെക്ടർ, ദെൻ ഡ്രോ ഡി വെക്ടർ വിച്ച് ഇസ് tail at the head of C and draw a line from the tail of C to the head of D. Then E is equal to C+D. We can add any number of vectors by this method. Addition of C and D can also be done as shown in the figure. ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അഡീഷൻ. ഇവിടെ നോക്കി, ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ്, ഇവിടെ ഡി റൈറ്റിലേക്കാണ് വിചാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കാം. സി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കാം. ഈ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കാം, ആ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ D+E ആണ്. അതാണ് ട്രയാങ്കിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് അഡീഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു 3 വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് വെക്ടറും 2 ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് വെക്ടറും ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് വെക്ടർ. ഈ നമ്പർ 2 പാരലൽ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. പാരലൽ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. പാരലൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ലോ ഉണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിക്സിലാണ് ഉള്ളത്. അതിവിടെ വെക്ടറെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊരു ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. പാരലൽ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആണ്. State and explain parallelogram vector addition, derive an expression for resultant of 2 vectors inclined at an angle theta നോക്കി എഴുതുക, തീറ്റ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പാരലലോഗ്രാം പറയുന്നത്? It states that if the vectors acting at a point, you write this at a point simultaneously can be represented both in magnitude and direction by the 2 adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented completely by the diagonal of the parallelogram through that point. ഒരു പോയിന്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2 വെക്ടറുകളെ ഒരു പാരലഗ്രത്തിൻ്റെ 2 സമീപവശങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ പാരലഗ്രത്തിൻ്റെ ഡയഗണൽ ആ 2 വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടന്റിനെ കാണിക്കും. ഒരു ബിന്ദുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2 വെക്ടറുകളെ ഒരു പാരലഗ്രത്തിൻ്റെ 2 സമീപവശങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആ പാരലഗ്രത്തിൻ്റെ ഡയഗണൽ കാണിക്കും, ബോത്ത് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ.
It states that if the vectors acting at a point simultaneously can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented completely by the diagonal of the parallelogram through that point. ആണ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇവിടെ ഒ എ സി ബി എ അവിടെ മിസ്സിങ് ആണ്, എഴുതി ചേർത്താൽ മതി. ഓ ഉണ്ട് അവിടെ ആ തീറ്റയുടെ അടിയിൽ. ഒ എ സി ബി ആണ് പാരലഗ്രം. ഒ എ കാണിക്കുന്ന പി വെക്റ്റർ, ഒ ബി കാണിക്കുന്ന ക്യൂ വെക്റ്റർ, ഒ സി കാണിക്കുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്റ്റർ ആറാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വെക്റ്റർ പ്ലസ് ക്യൂ വെക്റ്ററാണ്. പി വെക്റ്റർ എന്ന് വേണം കേട്ടോ, അതിന് മുകളിൽ വര ഇടണം. വെക്റ്റർ ഇസ് പി വെക്റ്റർ പ്ലസ് ക്യൂ വെക്റ്റർ. അപ്പോൾ ആ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പി വെക്റ്ററിൻ്റെയും ക്യൂ വെക്റ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ്. പിന്നെ ഒരു ആൽഫ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് പുറകെ പറയാം. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ സിയുടെയും ഒ പിയുടെയും ഒ എയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ്. പിയുടെയും ആറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആൽഫ, അത് നമ്മൾ പുറകെ പറയും. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ പി വെക്റ്റർ ആൻഡ് ക്യൂ വെക്റ്റർ ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഒ എ സി ബി ഒരു പാരലഗ്രം. The side OA represents P vector, side OB represents Q vector, and then diagonal OC will represent the resultant vector R. This is called the parallelogram law of vector addition. Explanation. In the figure, OACB is a parallelogram. OA represents vector P, OB represents vector Q. Then the diagonal represents the resultant vector R. It can be shown that R is P square plus Q square plus 2P cos theta whole raised to 1/2. Or we say R is root of P square plus Q square plus 2P cos theta. ഈ രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വില അത് കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് R ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഈ റേസ് ടു 1/2 റൂട്ടാണല്ലോ. R ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് P സ്ക്വയർ പ്ലസ് Q സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2P cos theta. അപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയൊരു പ്രൂഫ് ഉണ്ട്, ആ പ്രൂഫ് കൂടി പഠിക്കണം. പ്രൂഫ് ചിലപ്പോൾ ലോങ് ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ടാൻ തീറ്റ, അപ്പോൾ ആറ് കിട്ടി. ടാൻ തീറ്റ കണ്ടാൽ ടാൻ ആൽഫ കണ്ട, ആൽഫ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റിസൾട്ടൻ്റ് ആൻഡ് പി. നമ്മൾ പഠിത്തം കണ്ടതാണ്, ആൽഫ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റിസൾട്ടൻ്റ് ആൻഡ് പി. വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഷോ ദാറ്റ് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ക്യൂ സൈൻ തീറ്റ ബൈ പി പ്ലസ് ക്യൂ കോസ് തീറ്റ. പ്രൂഫ്. ഇൻ ദി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ഒ സി ഡി we can go to the figure and see. You see, the right angle triangle is OCD, the large triangle, OCD. In the right angle triangle OCD, OC square is OD square plus CD square. OD square plus OD square plus CD square. That is OC square is OA square plus AD square plus 2 OA AD into CD square. OA plus AD square we expand using A plus B square. OC square is OA square plus AD square plus 2 OA AD. You know, A plus B square is A square plus B square plus 2AB. Then finally CD square is there. But the triangle ACD, cos theta is AD by AC and sin theta is CD by AC. ആ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിയാൽ മതി. ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി നോക്കണം. ട്രയാങ്കിൾ അതേപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡിയിൽ സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും എടുക്കാമെന്ന് മാത്രം. എ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ, അവിടെ സൈൻ തീറ്റ എടുക്കും, കോസ് തീറ്റ എടുക്കും. സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ്. കോസ് തീറ്റ ഈസ് ബേസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. കോസ് തീറ്റ ഈസ് ബേസ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഈ കാണുന്നത്. കോസ് തീറ്റ ഈസ് എ ഡി ബൈ എ സി, സൈൻ തീറ്റ ഈസ് സി ഡി ബൈ എ സി, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡി എ സി കോസ് തീറ്റ, സി ഡി സി സൈൻ തീറ്റ. ദാറ്റ് വി പുട്ട് ഇൻ ദി എബോവ് ഇക്വേഷൻ. വി ഗെറ്റ് ഒ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി കോസ് തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഒ എ ഇൻറ്റു എ സി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എ സി സൈൻ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ. I put the value of OA, AC, OA and AC. OA is P, AC is equal to OB, that is Q. Therefore, R square is P square plus Q cos theta square plus 2PQ cos theta plus Q sin theta whole square.
q cos theta square, q sin theta square, you take it together. That is q square cos square theta, q square can be taken out. Inside we get cos square theta plus sin square theta, which is 1. Q square into 1, that is q square. That we write here. Therefore, r square is p square plus q square plus, that is additional term 2pq cos theta. So r is root of, that we see in the next slide. R is root of p square plus q square plus 2p cos theta. And also you look here. In the triangle, if alpha is the angle between P and R, if alpha is the angle between resultant R and first vector P, then tan alpha is CD by OD in the triangle. In the larger triangle OCD, tan alpha is CD by OD, that is CD by OA plus AD. OD can be write as OA plus AD. That is Q by P plus Q cos theta. Q sin theta by, sorry, Q sin theta by, that is Q. Q sin theta, in the top you write Q sin theta, not alone Q. Q sin theta, it is written at the top of this slide. Tan alpha is Q sin theta by P plus Q cos theta. So these two equations are again repeated here. The magnitude of r is root of p square plus q square plus 2p cos theta. Theta is the angle between p and q. The direction of r is given by tan alpha, q sin theta by p plus q cos theta, where alpha is the angle made by the resultant r with p. Special cases, when theta is 0, cos theta is cos 0, that is 1. Then we get cos theta is cos 0, 1, and sin theta is sin 0, 1. 0, sin 0, 0. Therefore, r is, when theta is 0, r is root of p square plus q square plus 2pq into 1. That is p plus q square. Therefore, r is p plus q. Alpha is equal to, since theta is 0, tan alpha is q sin 0. That is 0. So, alpha is 0. Again, when theta is 90 degree, cos 90 is equal to 0, sin 90 is 1, r is root of p square plus q square, and tan alpha is q by p when theta is 90. And again, when theta is 190, cos 190 is minus 1, sin 190 is 0, r is root of p square plus q square minus 2pq. 2pq, that is p minus q square, root, that is p minus q. And you remember when the two vectors are opposite, the resultant is p minus q and the angle between them is 180. If angle between two vectors is 180, they are opposite. In that case, resultant is p minus q. That is all. Next step is not needed. P18 q is not needed. Now we say polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition. Polygon is a closed figure having number of sides, hexagon, septagon, octagon, etc. are examples. അപ്പോൾ ഇതൊരു പോളിഗൺ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹെക്സഗൺ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 6 വശമുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഡോട്ട് ലൈൻ വെക്ടർ ഉണ്ട്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് 6 എന്ന് പറയും. ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലോക്ക് വൈസ് വെക്ടേഴ്സാണ്. സ്മോൾ എ, സ്മോൾ ബി, സ്മോൾ സി, ഡി, ഇ എല്ലാം ക്ലോക്ക് വൈസ് വെക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ആ പോളിഗണിലെ ഒരു സൈഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സൈഡുകളും വെക്ടേഴ്സ് കാണിച്ചാൽ ഇവയുടെ സം ആയിരിക്കും missing side, like dotted line side, r is equal to a plus b plus c plus d plus e in this figure, and that is called polygon law of vector addition. If a number of vectors a, b, c, d, e, etc., we can write any number. Here only 5 are represented both in magnitude and direction by the sides of an open polygon. Polygon taken in order, then resultant r is given by the closing side of the polygon. Polygon taken in the opposite order. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വശം തുറന്നിടുക, 6 തുറന്നിടുക, ബാക്കിയെല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്ക് 6 കിട്ടുമെന്ന് അർത്ഥം. ഇവിടെ ഇനി ഈ ഹെക്സന് പകരം നമുക്ക് ഒക്ടണൊക്കെ ആകാം. അപ്പോഴും ഒരു സൈഡ് തുറന്നിട്ടാൽ ആ തുറന്നിരിക്കുന്ന അറ്റം ബാക്കി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. വെക്ടറെല്ലാം
ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ. ഇനി അടുത്തത് വെക്ടർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി വെക്ടേഴ്സ്. ടു സബ്ട്രാക്ട് എ വെക്ടർ ഡി, ഒരു ഡി എന്നൊരു വെക്ടർ നമുക്ക് കുറക്കണം വിചാരിച്ചു. ഡി ഫ്രം വെക്ടർ സി അപ്പോൾ ഡി വെക്ടർ നമ്മൾ സി വെക്ടറിൽ നിന്ന് കുറക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആർ ദി നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ഡി ടു സി. ഡിയുടെ നെഗറ്റീവും കൂട്ടിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് സി മൈനസ് ഡി is equal to സി പ്ലസ് മൈനസ് ഡി. ഇൻ ദ ഫിഗർ ആർ റെപ്രസെൻറ്റ് സി മൈനസ് ഡി. ഇവിടെ നോക്കി ആറാണ് സി മൈനസ്. ഇവിടെ സി ഡി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സി ഡി കുറക്കണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ? ആ ഡി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് സിയുടെ ഹെഡിൽ വരക്കണം, നേരെ എതിരായിട്ട്, അതിന് പാരലായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരക്കണം. സിയിൽ നിന്ന് ഡി കുറക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി സിയുടെ ഹെഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിയുടെ ടെയിൽ വരക്കണം. എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നേരത്തെ ഇരുന്ന പൊസിഷന് പാരലായിട്ട് വരക്കണം. എന്നിട്ട് ട്രയാങ്കിളോ പറഞ്ഞാൽ മതി. ട്രയാങ്കിളോ പറയുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും നമുക്ക്. ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി മൈനസ് ഡി. ഓപ്പോസിറ്റ് വരയ്ക്കണം, മൈനസ് ആയില്ലേ, സി മൈനസ് ഡി എന്ന് വരും ആൻസർ. In the figure, negative vector D is drawn. The tail of minus D is shifted to head of C. The tail of minus D is shifted to head of C. Now join tail of C and head of D. Then R gives the resultant, that is C minus D. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? യു ടേക്ക്, ഇപ്പോൾ സി മൈനസ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ ഈ പടത്തിൽ സി മൈനസ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡി എ സിയുടെ ഹെഡിൽ ആരോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വരയ്ക്കണം, ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് മൈനസ് ആകും. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് 6 കിട്ടും. ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് 6 കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് ദ മെത്തേഡ്. ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത്. That is all with your 18th lecture on class 11 physics. Thank you very much.